सच तू कुछ हो रहा। हुण देखो जो बंदा मर जाता है ते उस तो बाद कोई भी बंदा नहीं कहता कि तेरा शरीर है। निजर साहब आ गए जे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई भी बंदा नहीं कहता कि तेरा शरीर है। हर एक बंदा ये कहता है चरणजीत के शरीर नूं चुक लो, चरणजीत के शरीर नूं इशनान करा दो, चलो आओ इहदा संस्कार कर दईए। चरणजीत विच रहन वाली कोई चीज है, वो कोई ना नहीं है। उसे चीज नूं लभण वास्ते अपनी सारी कोशिश है। तुसी जो भी कोशिश कर रहे हो, देखो परमात्मा नूं आपां वैगुरू वैगुरू कही जाइए, उहनूं नहीं चाहिदा। परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। साडा ये अपना एक निजी बिजनेस है। परमात्मा ने तो सानू पैदा करता है, वो कहता तू अपने आप नूं लभ के ते वापस आ जा। परमात्मा ने दोनों ऑप्शन दिते है, तू जिधर जाना चाहे जा सकदा, सज्जे बन्ने भी जा सकदा ते खब्बे बन्ने भी जा सकदा। जे तू सज्जे बन्ने जाएगा ते आ तेनों मिलूगा ही, उत्थे तेनों मैं मिल जूंगा। जे तू खब्बे बन्ने जावेगा ते तेनों माया मिल जूगी। लैफ्ट ते राइट, ये जिंदगी तेरी है, फैसला भी तेरा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਆ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस करके बाणी ते हो कहंदी है कि तू कर्म नूं करन तो पहला ना थोड़ा जिहा विचार कर। और तुसी विचार करना होवे ते एक तरीका देखो, तुसी किसी दा फैसला कर लो, किसी गल दा फैसला कर लो घर तो बाहर, उस तो बाद अगले दिन घरे आ जाओ या उसे दिन घरे आके फिर फैसला करियो। जो तुसी फैसला बाहर करना ना वो बदल जाना है तुहाडे घर आउण दे नाल। आप जस्ट सोचो, फैसला ते तुसीं कीता सी, फिर बदल क्यों गया? क्योंकि उदों एनर्जी का जिहड़ा बहाव सी वो अलग सी। हुण तुसीं घरे आ गए जो, घर च जिथे आपां रहिंदे आ ना उत्थे एनर्जी थोड़ी अलग किस्म दी हुंदी है, सैटल होई हुंदी है, बंदा बड़ा रिलैक्स हो के बैठा हुंदा। इस करके तुहाडी जिहड़ी क्रिटिकल थिंकिंग हुंदी आ, तुसीं बड़े गहरे चिंतन दे विचों दी चंगी चीज नूं कढ सकदे। जिद्दां रिफाइन नहीं हुंदी किसी चीज नूं, कोल्लू चल जाओ, भावें इन्हां नूं 10 किलो बादाम दे दो, ਉਹ ਚ थोड़ा जिहा तेल कढ के तुहाडे सामने रख देना उन्हां बादाम रोगन। क्यों? क्योंकि उन्होंने उचो सार कढ़ लिया जो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ शक्ति हैगी। इसे ही तरह जो बहुत कुछ इकट्ठा होंदा है और साडी बुद्धि दे अंदर इन्ना पावर हुंदी आ, वो प्रोसैस करके ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ चीज कढ़ सकदी है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अर्क। ਹੁਣ मैं कल पढ़दे वेखण दिया वीडियो 50-60 किलो उन्होंने पाए आ गुलाब दे फुल, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ फुल हुंदे ਉਹ गुलाबी रंग वाले, ਉਹਦੇ ਚ बहुत थोड़ा जिहा अर्क निकलना है। अर्क का मतलब ही यह आ किसी चीज दे विचों ज्यादा चीज चों थोड़ी जी चीज बाहर कढ लैणी। इहो ही जिंदगी है साडी। और जिहड़ी भी चीज है, देखो तुहाडी जिंदगी का फैसला है, ਉਹਦੇ उत्ते तुहाडा जीवन चलना है। जे तुसीं गलत फैसला लिया ते ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ नुकसान आ वो भरना जरूर पऊगा। और इस चीज नूं तुसीं चंगी तरह जानदे जो। और कई वारी तुहाडी ऐसी गलती होगी, तुहाडे 10 15 20 की जिंदगी तुहाडी खराब हो जानी। एडी खतरनाक फैसले। इसे करके जो आप फैसला करते हैं, लो सलाह सारिਆਂ ਦੀ लो, करो अपनी मर्जी, पर बहुत दूर तक वेख के फैसले करने चाहिए। क्योंकि गलती कर ली ना तुसीं, उत्थे फिर स्टैप बैक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ करन तो पहला साडे को पावर पूरी है। करना या नहीं करना या किद्दां करना, ये तुहाडी बुद्धि है। और हमेशा अपनी बुद्धि ते विश्वास करो, किते भी अपने आप नूं निंदो ना। एक कई लोग हुंदे अपने आप नूं निंदी जांदे आ कि मैनूं मतलब मैं आ नहीं चंगा, मेरा ओ नहीं चंगा। ये कोई चंगी चीज नहीं है। दुनिया दे विच जो सब तो वधिया चीज हैगी जो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਣਨਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ
ਇਹ ਕਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਜੋ ਕਥਾ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੌੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਅੱਜ। 21 ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਤਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਆਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹੂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜੋਤ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਆਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਜਦ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ, ਭਗਤ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਲਾਈਵ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨੇ ਵਸੈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋ ਜਾ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਕਰਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸਲੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਚੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਤ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚਮ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੋ, ਸੰਜਮ ਕਰੋ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਏਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨੇ ਵਸਿਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਪਾਏ। ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਹੁੱਲ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਬਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਾਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਾਗ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੌਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ,
ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਗਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦੇਵ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਿੱਲੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਇੱਕ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਲੀਪ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ 8 ਕੀ ਲੋਕੀ 12-12 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੱਕੀ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥੀਂ ਧੋ ਜਾਂ ਲੀਰਾਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰਿੜਕਣਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੂਲ ਘੋਟਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਵੱਢ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਧੁੱਪੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਕਾਹਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਭਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਡਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਕਰਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਟ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਦੀ ਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁੱਟ ਫੜਨਾ, ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਟ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਬਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਟ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਚੱਕਰ ਆ। ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੇਅਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੋ ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਬਹਿਤਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਔਰ ਜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇਵਲ ਉਹਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਲਾ ਜਪੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਤਿਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਤਿਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ।
ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਤੈਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੁਕਮੇ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਆਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਾਏ। ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨ ਆਰਾਧਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ। ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨ ਦਿਨ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਸ ਉਧਰ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਤੇ ਜੰਮ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਹਰ ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ, ਉਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 300 ਮੀਟਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40-50 ਘਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਪ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਪ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੈਰਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਰਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਬੈਰਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਵਿਮਲ ਕੀਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮੱਤ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੋੜੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਨੋਬਡੀ ਮਤਲਬ nobody going there, everybody in the ਆਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਜੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਪਤੀ ਆ, ਸੁਖਾਪਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਡੰਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੌਥੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 25-30 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਖਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਓ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਹ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਆਤਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਆ, ਚੇਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲਿਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਮੇਨ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ,
ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਜੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਫਰੀडम ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਸਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਹਿਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਹਿਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨੇਵੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ, ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਜਸਟ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਓਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਤੂੰ ਮੋਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਮੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਹ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਾਇਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜੇ ਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੁਕਮੇ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਮਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਜਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਧ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈੜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਾਧਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਝਾੜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ। ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਮਿਟਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਬਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਆ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸਰਫ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਤ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਇਆ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੇ
ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਿਆਏ। ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੇ, ਜਾਂ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮੇ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਾਊਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮੇ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਿਓ ਭਗਤੋ ਹਰ ਕਰ ਜੋੜ, ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਥੇ ਸਲਾਹਿਓ ਜਨੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹਿਓ ਨਰੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਸਲਾਹਿਓ ਭਗਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਭਗਤ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹੋ, ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਲਾਹਿਓ ਭਗਤੋ ਕਰ ਜੋੜ। ਕਰ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸਲਾਹਿਓ ਭਗਤੋ ਕਰ ਜੋੜ, ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜੋਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋਖਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੋਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਰੇ 23 ਕੈਰਟ ਹੈ, 22 ਕੈਰਟ ਹੈ, 19 ਕੈਰਟ ਹੈ ਕਿ 24 ਕੈਰਟ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਵੈਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਪ ਤੇ ਸੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਈਆਂ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਕੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਮੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਨੁਕਲ ਗਏ ਹਵਾ ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, A to Z ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਲਾ ਜੁਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਮਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਣ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ 2-4 ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਡ ਥੋੜੀ ਸਕਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਗਾ ਲੱਭ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ, ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਖੜਾ, ਉੱਡ ਆਪਣੇ ਪਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ। ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਭੇਡ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਭੀੜ 'ਚੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਰਜਰਾ ਬੇੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਚਪੱਕ, ਮਾਰ ਲਲਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੋਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨੇ ਘਰੇ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
हे मेरे पिता, गरीब नवाज, बाणी पढ़दियां, विचार करदियां, बाणी सरवण करदियां अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां हो गईयां, गलतियां हो गईयां। निदान बच्चे समझ के माफ करो, अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी आग्या बख्शो मेरे मालिक। आईयां संगतां दी हाजरी अपने दर ते प्रवान करनी, देन रोकता बख्शनी, तंदुरुस्ती बख्शनी, सुख शांति बख्शनी, रुकावटां नूं दूर करना मेरे मालिक। मेरे पिता, एक शुकराने दी अरदास आई है। आप जी दे चरनां च संगतां ने अरदास कीती सी, उन्हां दे बच्चे नूं नौकरी मिल गई है, लैटर आ गया। मां प्यो बहुत खुश ने। आप जी दे चरनां चों ये शुक्राना करना चाहुंदे है कि आपने उन्हां दी अरदास सुनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। साध संगत जी तुसीं चुप हो जाओ। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।